안녕하십니까. 올 들어서 보니까 여러분들 얼굴이 더 아름다워 보이십니다. 더 빛이 나시고 생기가 마물과 같이 생기는 것을 보고 감사를 드립니다. 질문 하나 드리겠습니다. 우리 교회에서 예배 순서에 가장 중요한 것이 뭐라고 생각하십니까? 왜 질문하냐 아니면서 하고 계신데 뭐가 중요합니까? 우리 이수경 선생님. 기타 치는 시간이 제일 중요하다고 말씀드렸습니다. 저는 우리 교회에서 제 예배 중에 제일 귀중한 시간이 이 꽃꽂이 하셨던 어제 시간, 그리고 주보를 적으셨던 시간, 밖에서 음식을 준비하셨던 일부 예배부터 오면서 섬기는 그 시간, 그리고 여러분께서 이 자리에 오셔서 11시 반에 딱 안어하시고 예배 드리는 그 시간이 하나님께서 받으시는 가장 기쁜 시간이라고 저는 믿습니다. 여러분들의 함께 예배 드리는, 우리가 예배를 음악을 통해서 또 주보를 통해서 안내를 통해서 또 꽃꽂이와 또 뒤에 잘 신경 쓰지 않지만 파워포인트와 영상을 통해서 수고하신 여러분께 감사를 드리고 이 모든 것이 주님께 향기가 됨을 또 이 아침에 감사한 마음으로 고백을 합니다. 저희가 오늘 읽은 말씀을 듣기 전에 이런 질문을 드리기 원합니다. 여러분들 로맨틱 코미디를 좋아하십니까? 로맨틱 코미디 영화, 영어로 칙 플릭 좋아하십니까? 남자분들 별로 반응이 없으시네요. 여자분들은 조금 생기가 있으시고, 저도 이제 좋아하진 않지만 자주 보진 않지만 수년 전에 봤던 그 영화가 하나 있습니다. 이름이 금발이 너무해, 이런 영화가 있었습니다. Legally Blonde. 예, 잘 아시네요. 그 영화 재밌었어요. 인정하겠습니다. 근데 얼마 전에 거기에 주인공이었던 리스 위더스푼이라는 아직 아가씨가 아니죠. 37 됐으니까 그분이 이제 어떤 기사를 보게 됐습니다. 네, 놀라운 기사를 봤는데 여러분과 잠시 쉐어를 하길 원합니다. 이 영상을 좀 틀어주시면 감사하겠습니다. Reese Witherspoon, the Oscar winner, was handcuffed, arrested after her husband was pulled over on suspicion of drunk driving. ABC's John Muller had the story. Laura Jean Reese Witherspoon might be the last Hollywood star fans would expect to see on a mugshot. But on Friday morning, the actress better known as Reese Witherspoon was arrested for disorderly conduct. The 37-year-old actress in Atlanta filming the movie The Good Life was traveling with her husband, James Topp, when just after midnight, police noticed her car wasn't staying in its lane and pulled over her husband who was driving. According to the police report, Topp had a strong odor of an alcoholic beverage coming from his breath, said he had a drink, and agreed to perform a field sobriety test. Witherspoon allegedly began to exit the car several times, the officer reportedly urging her to stay inside the vehicle, warning that he would arrest her the next time she got out. At one point, the A-lister even allegedly hung from the car window, telling the officer that she did not believe that he was a real police officer. Then, as Topp was being arrested for driving under the influence and failing to maintain the lane, Witherspoon allegedly exited the car again, and while being placed under arrest for disorderly conduct, asked the officer, "Do you know my name? You're about to find out who I am," adding, "You're going to be on national news." Hearing what she said may distress some of her fans a little bit, but I do think that they will love and support her as she goes forward. Overnight, the megastar tells ABC News, "Out of respect for the ongoing legal situation, I cannot comment on everything that is being reported right now. But I do want to say, I clearly had one drink too many, and I am deeply embarrassed about the things I said. It was definitely a scary situation, and I was frightened for my husband, but that is no excuse. I was disrespectful to the officer who was just doing his job. The words I used that night definitely do not reflect who I am. I have nothing but respect for the police, and I'm very sorry for my behavior." I think this is an abusive arrest. There's really no legal basis for it, and I think it'll be dismissed before it ever gets to court. But her Friday run-in with the law didn't stop the actress from hitting the red carpet Sunday for the New York premiere of her new movie Mud, where she mugged for the cameras but didn't take questions from reporters. For Good Morning America, John Muller, ABC News, New York. 여러분들은 제 썰이 올리지 않습니까? 경찰에 잡힌 적이 있으십니까? 경찰에 잡혔을 때 어떤 반응을 보이십니까? 굉장히 두렵지 않습니까? 우리의 사회적인 신분과 관계없이 다 쫄아서 이제 경찰 앞에는 다 겸손한 양이 되는 것을 발견하게 됩니다.
근데 이 리스 위더스푼도 그 hard fact of life를 발견하게 됐습니다. 자기가 이제 영화에 많은 그 변호사 역할을 했었거든요. 역으로서. 여러분들도 영화 속에서 기억하시겠지만 그러면서 본인이 술 취했기 때문에 자기가 변호사인 줄 알고 I don't think you're a real cop 하면서 차에서 막 내리려고 남편이 이제 음주운전하다 걸렸는데 그 남편을 어레스트 하려고 그러니까 겁을 먹고 당신이 뭐냐? 경찰 당신이 뭐냐? 나는 내가 누군지 아냐? Do you know who I am? 하면서 자기의 celebrity card을 꺼내보면서 그렇게 담대하게 얘기한 것을 보면서 참 놀라운 우리 경험을 하게 되었습니다. 근데 우리도 삶 가운데 그런 경우가 있는 것 같습니다. 너무나 우리 삶이 successful하기 때문에 내가 있는 위치에서 내 직장의 위치, 또 우리 가정의 위치, 또는 이렇게 사실 비즈니스의 부분에 있어서 Do you know who I am? 내가 이래봬도 교수다. 내가 이래도 PhD가 있다. 내가 이래봬도 대단한 직장의 위치에 있는 사람이다. 하면서 우리 마음 가운데는 은근히 그런 자부심과 자랑이 있음을 기억하게 됩니다. 그러나 우리가 authority, 임자를 만나게 될 경우가 있죠. 경찰을 만나거나 우리 government official을 만나거나 특별히 우리 인생이 다 되었을 때에 최종적인 권위자인 하나님 앞에 섰을 때에 우리는 내세울 것이 하나도 없고 그분 앞에 순종할 수밖에 없음을 보게 됩니다. 누가복음 12장 5절 말씀이 이렇게 말씀하고 있습니다. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽은 후에 지옥에 던져놓을 권세가 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라. 예수님께서는 두려워할 사람을 두려워하지 말고 우리 보스가 두려운 것이 아니라 하나님, 우리를 죽이실 뿐만 아니라 그 죽은 이후에 우리를 지옥에 넣으실 수 있는 그 권세가 있으신 하나님을 properly fear God. 그 하나님을 온전히 권위를 가진 자로서 인정하고 두려워하라는 말씀을 우리에게 해주고 계신 것입니다. 오늘 여러분께서 이 오늘 읽으신 말씀 통해서 배우기 원하는 것은 우리가 어떻게 최종 권위자이신 하나님을 높일 수 있을까? How can we respect the ultimate authority in our lives? The ultimate authority, not the police officer, not a government official, but how can we respect, how can we exalt the ultimate authority of God in our life? 그것이 오늘 저와 여러분께서 함께 보기 원하는 주제인 것입니다. 오늘 읽으신 본문의 배경을 좀 살펴보길 원합니다. 이 본문은 지난주에 읽었던 말씀에서 연속상상에 있습니다. 지난주에 예수님께서 무화과 나무를 curse 하셨습니다. He cursed the fig tree, saying, "You shall not bear fruit anymore." 왜 그랬습니까? 마치 이스라엘이 열매 없는 것처럼 하나님 앞에서 아름다운 그 합당한 회개와 기도 열매가 없는 것처럼 더 이상 너 나무도 일 못할 것이다 라고 말씀하고 그 다음날 바로 예수님께서 성전을 청결케 하는 일을 하셨었죠. 그래서 하나님의 house of prayer, 기도하는 집이라고 했던 그 들어갔더니 예수님께서 발견하는 것이 무엇이었습니까? 많은 동전 바꾸는 사람들, business transaction, 시끄러운 노릇을 발견하고 예수님께서는 그걸 다 엎으시며 그들을 내쫓은 장면을 우리가 지난주에 보았습니다. 근데 거기에 대한 backlash가 있었어요. Religious leaders가 very angry, 화가 났습니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 하면서 11장 28절을 보시길 바랍니다. Mark 11:28 says this. 이르되 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 누가 이런 일을 할 권위를 주었느냐? 예수께서 이르시되 나도 한 말을 너희에게 물으니 이런 권세가 나도 무슨 권세에 대해서 authority에 대해서 말씀하시면서 오늘 이야기 예수님께서 어떠한 authority 갖고 계신 분인지를 보여주면서 우리가 인생의 최종 권위자이신 하나님 앞에 어떻게 순복해야 되고 어떤 자세로 살아가야 되는지를 말씀해 주고 계신 것입니다. 무슨 권위로 이런 일을 하느냐? 누가 이런 일을 할 권세를 주었느냐? 거기에 대한 대답으로 예수님께서 한 story, 한 parable, 이야기를 비유로 말씀해 주고 있습니다. 12장 1절을 보실까요? 예수께서 비유로 그들에게 말씀하시되 하면서 스토리를 얘기해 주셨습니다. 비유는 진짜로 일어날 일일 수도 있고요. 아니면은 상상으로 만들어낸 이야기일 수도 있습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 예수님께서 당신의 권위가 어디에서 왔으며 그 권위를 어떻게 리스펙트 해야 되는지를 가르쳐주고 있다는 것입니다. 한 주인이 포도원을 만들었습니다. 포도원을 만들고 새로운 울타리를 치며 그리고 그 포도원에 쓸 수 있는 즙틀, 포도를 짜서 포도주를 만들어낼 수 있는 그런 시설을 완비를 했습니다. 그래서 땅을 파고 거기 새로운 나무로 된 틀을 설치하고 그
그리고 높은 망대 타워를 거뒀습니다. 타워에서 이제 그 포도원을 가드할 수 있도록 외부로부터 나쁜 사람들로부터 침범하는 사람들로부터 막을 수 있도록 타워를 지었습니다. 그리고 이제 테넌트를 농부들을 그 속에 모시길 원했는데 이런 것입니다. 여러분께서 만약 다른 지역 이사를 갔습니다. 그리고 비즈니스를 새로 시작하길 원하는데 여러분께서 쭉 보시니까 너무 멋진 비즈니스 스페이스를 발견했습니다. 알고 보니까 지난달 레노베이션을 했습니다. 주인이 그 스페이스를 잘 레노베이션하고 옆에 화장실도 깨끗하게 고쳤고 네, 여러분들 스페이셔스한 공간에서 일을 할 수 있도록 그렇게 단장을 한 그 오피스 건물을 만났다면은 여러분께서는 당장 계약을 하고 그것에서 비즈니스를 시작하실 것입니다. 그것처럼 농부들이 이 멋진 포도원을 보고 그들이 계약하기를 원했습니다. 테넌트가 되기를 원했습니다. 그래서 2절을 보시면은 때가 이르면 농부들에게 포도원 소출 얼마를 받으려고 한 종을 보냈다고 말하고 있습니다. 주인께서 이제 포도원을 일꾼들에게 맡기고 1년 동안 기다려서 그들로 하여금 어떤 열매를 얻게 하실지 그 합당한 rent, pay the due 하는 그런 행위를 볼 수가 있습니다. 한 메신저를 보내게 됩니다. 어떻게 했습니까? 메신저를 보내면 여러분들 책을 렌트나 모르게지 페이하면은 꼬박꼬박 하지 않은 피가 있지 않습니까? 근데 이 농부들은 굉장히 악한 농부들이었던 것 같아요. 피를 페이하긴커녕 그들은 그 메신저를 붙잡아서 막 때리고 돌려보냈습니다. 이것을 들은 주인은 화가 났어요. 또 다른 좀 더 덩치가 큰 사람을 또 보냈습니다. Another person he sent, a messenger. 4절을 보시니까 또 다른 종을 보내니 이분은 어떻게 했습니까? 그의 머리를 때리고 그를 능욕했다. 그를 부끄럽게 하고 치욕을 주고 수욕을 주고 쫓아보내는 그런 일을 했습니다. 주인이 결심한 농부들 왜 나한테 세를 안 바치나 세 번째 사람을 또 보냈다고 하고 있습니다. 5절에 보니까 또 다른 종을 보내니 이분은 어떻게 했습니까? 이번에는 그들이 때리고 때릴 뿐만 아니라 목숨을 앗아가는 죽이는 그런 엄청난 살인을 저질렀습니다. 이게 무슨 말입니까? 왜 예수님께서 이런 말씀을 지금 비유로 말씀하고 계십니까? 포도원은 많은 경우에 이스라엘을 상징하고 있습니다. 하나님께서 베풀어 주신 하나님 나라, 아름다운 정원, 그리고 그것을 종교 지도자들에게, 제사장들과 서기관들과 바리새인들에게 맡기셨습니다. 그리고 하나님께서는 특별히 계속 당신의 선지자들을 보내면서 그 세를 받을 수 있도록 열매를, 하나님께 드린 합당한 열매를 이스라엘로부터 받기 위해서 이스라엘 역사 전체를 통하여서 일해 오셨습니다. 역사에 오셨습니다. 그것을 마태복음 23장 37절에서 예수님께서 이렇게 표현하고 계십니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 네게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 품기 위하여 날개 아래의 몸같이 내가 네 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐. 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 영어로 읽어볼까요? Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather you children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. For a very long time, God had sent His messengers to gather His people to receive the rightful rent, the glory of God. 그러나 그들은 they rejected Him. 매번마다 하나님의 선지자, 구약의 많은 선지자들 통해서 이스라엘 계속 이야기했지만 그들은 그것을 거부하고 심지어 선지자들을 죽이는 그 일을 했다고 예수님께서는 비유를 통해서 설명을 하셨습니다. What is amazing is 그 다음에 주인이 군대를 보내서 지면할 것 같지만 one last chance he gives to the tenants. 어떤 일을 했습니까? 5절에 보시니까 6절에 보시니까 한 사람이 남아있다고 하고 있습니다. 한 사람. 그 누구였습니까? 그의 사랑하는 아들을 최후로 이들에게 보내며 이르되 진실로 그들이 내 아들은 존중하리라. They will surely respect my son. Even though they beat all my other servants, they killed my servants, they will surely honor my son. 그런 마음으로 아들을 그 포도원에 파송하는 아버지의 마음을 볼 수가 있습니다. 그리고 어떻게 됐습니까? 7절에 보시니까 농부들이 그 아들을 보는 즉시 죽이는 그런 비참한 결과를 보게 되었습니다. 아마도 그랬던 것 같습니다. 그 당시에 풍습에 의해서 이 농부들이 행동했을 것 같습니다. 그들이 아버지가 아니었고 이제 아들이 그 클레임을 하기 위해서 유사를 상속받기 위해서 온 걸 봤을 때 아마도 그 주인이 먼 나라 갔는데 죽었나 보다.
The owner is probably dead. That's why his son is coming to claim his inheritance. 그렇게 생각하실 것입니다. 그리고 그 당시 법이 어땠냐면은 그 어떤 재산을 물려받을 inheritance를 이어받을 사람이 없을 경우에는 first come, first serve. 누구든지 그 땅을 클레임하면은 주인이 되는 그러한 관습이 있었다고 합니다. 그래서 이 아들만 없으면은 if there's no son, if there's no inheritor, we can be the owners of this vineyard. 이 포도원의 주인이 우리가 될 수 있을 것이다. 그러한 마음으로 이 종들이, 이 농부들이 어떻게 했느냐? 바로 그 상속자를 죽이는 일을 했습니다. 7절에 자 죽이자. 그러하면 그 유산이 우리 것이 되리라 하고 이에 잡아 죽여 포도원 밖으로 내던졌느니라. 성경이 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그에 대한 결과를 어떻게 말씀하고 있습니까? 그에 대한 결과를 9절에 보이고 있습니다. 주인이 어떻게 하겠느냐? 수사학적인 질문을 던지고 있습니다. 당신 같으면 어떻게 하겠느냐? 종들을 다 죽이고 능멸하고 아들까지 죽인 그런 악한 농부들에게 어떻게 하겠느냐? 그 주인이 와서 군대를 이끌고 와서 그 악한 농부들을 다 죽이고 또 다른 사람에게 세를 주지 않겠느냐라고 그들의 동의를 얻어내는 장면을 볼 수 있습니다. 그리고 설명을 하고 있습니다. 예수님께서 이 이야기를 왜 했는지. 구약의 시편 118편을 보면은 이런 말씀이 적혀 있지 않느냐 하면서 그들에게 설득을 하고 계십니다. 10절에 나와 있습니다. 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니 이것은 주로 말미암아 된 것이요 우리 눈에 놀랍도다 함을 읽어보지도 못하였느냐 하시니라 하면서 예수님께서는 지금 이 이야기가 나에 관한 것이다. 너희들은 나를 reject, 하나님의 프로페스를 버리고 나를 거부했지만 그 버린 사람을 하나님께서 높이셨다라는 말씀을 그 건물에 가장 중요한 머릿돌 그리고 모퉁이 돌이 되겠다 하시는 진리를 설명을 하고 있는 것입니다. 아마 여러분들 잘 모르시겠지만 이번 주 중에 그런 일이 있었습니다. 여기에 여기 있는 스테이지에 있는 피스 있지 않습니까? 저 나무를 갖다 대고 또 나무 스트럭처를 스캐폴딩이라고 하죠. 그것을 쭉 올려가지고 이 천장까지 닿게 나무 구조물을 만들었었습니다. 그 이유는 뭐냐면은 프로젝터가 저 밑에 있는데 이걸 달기 위해서 전기 공사를 하느라고 그런 일들이 진행되었었습니다. 근데 그것을 다 이제 타고 다 부순 다음에 그것을 다 분해한 다음에 밖에 나가시면 여기 밖에 지금 나무들이 길게 남아 있습니다. 근데 한번 상상해 보십시오. 이 건축을 하기 위해서 다 쓰고 나무들이 버릴 나무들인데 어느 날 여러분께서 우리 교회 와 보니까 아니 그 나무가 그때 썼던 나무가 십자가로 바뀌어가지고 여기 걸려있다고 생각해 보십시오. 새로운 십자가가 걸려있다고 생각해 보십시오. 너무 놀랍지 않습니까? 건축하는 사람들이 그냥 쓰다 버린 나무인데 아니 우리 교회의 딱 중심에 예수님의 돌아가심을 상징하는 그 십자가로 변하다니 참 놀랍다. 이런 생각이 들지 않겠습니까? 그러한 똑같은 말씀을 예수님께서 시편을 인용하면서 말씀하는 것입니다. 너희들은 선지자들을 죽이고 나를 지금 거부하고 있지만 나의 권위를 인정하고 있지 않지만 someday, one day 그 버린 나의 돌, 버린 건축자의 돌 같은 나를 모퉁이 돌을 삼아서 하나님께서 높이실 것이다. 그 하나님 성전에 하나님 나라의 가장 중요한 초석으로 만들 것이라는 그러한 진리를 시편을 통해서 또 우리 비유를 통해서 말씀을 하고 계신 것입니다. 이에 대해서 종교 지도자들은 이 말씀 분명히 이해를 했습니다. 12절에 보실까요? 그들이 예수의 이 비유가 자기들을 가르쳐 말씀하신 줄 알고 잡고자 하되 무리를 두려워하여 예수를 두고 가니라. 하나님을 두려워한 것이 아니라 하나님의 권위, 예수님의 권위를 두려워한 것이 아니라 그들은 사람을 두려워하여서 사람의 바스와 자기들의 시스템을 두려워하여서 무리를 두려워하여서 예수를 놓고 가만히 이를 갈면서 가는 장면을 상상해 보시기 바랍니다. 그리고 someday I'm gonna get you, Jesus. 언젠가는 당신을 죽일 거야 하면서 바로 이 비유에서 말한 악한 농부가 그들인 것을 스스로 찔려서 돌아가는 장면을 우리가 볼 수 있는 것입니다. 그렇다고 우리 원래 질문으로 돌아가 보겠습니다. 그것이 오늘 이야기인데 우리의 삶의 최종 권위자를 어떻게 두려워해야겠습니까? How can we respect the ultimate authority over our lives? 하나님 어떻게 우리가 그렇게 공경하고 두려워 섬길 수가 있겠습니까? 첫 번째 적용은 이것입니다. Listen to the messengers. Listen to the messengers. 하나님의 메신저들의 음성을 들으시길 바랍니다.
오늘날 저와 여러분에게도 하나님께서는 계속 every day 말씀을 하고 계십니다. God is speaking to us every day. 메신저의 말씀을 들으시길 바랍니다. 무슨 말씀입니까? 하나님께서는 매일 아침마다 quiet time, QT 말씀을 통해서 여러분들의 personalized message, 인박스에 항상 넣고 계십니다. 그 메시지에 귀를 기울이시길 바랍니다. 뿐만 아니라 하나님께서는 우리의 기도를 통해서 말씀하고 계십니다. 여러분께서 1대1, one-on-one으로 when you speak to God in your prayers, God speaks to you in a very personal way. 분명한 말씀으로, 음성으로 말씀을 해주고 계십니다. 저는 이 지역에 와서, 베이 에리어에 와서 크리스천 라디오를 찾으려고 노력을 많이 했습니다. 라디오, 자동차 스캔하면서 밑으로 갔다가 올라갔다가 해서 음악이 이게 크리스천 음악인가 어떨 때는 구분도 안 될 때 있어요. 너무 컨템포러리 해가지고. 하지만 설교 듣고 싶어서 또 찬양 듣고 싶어서 찾는데 잘 안 찾아지더라고요. 여러분들은 아십니까? 저를 도와줄 수 있으신가요? FM 라디오 중에서 있습니까? 91.9 제가 적어놓겠습니다. 감사합니다. 근데 저도 못 찾았어요. 그래서 어느 날 인터넷을 검색해봤습니다. 그랬더니 아니 세상에 AM에 많이 있더라고요. 하나가 아니라 두 개가 아니라 여러 가지 Focus on the Family도 AM에 있고 AM 라디오에 크리스천 방송이 내내 3개월 동안 계속 이 전파를 타고 방송이 되고 있었던 것을 제가 몰랐습니다. 무슨 말입니까? 하나님께서는 당신의 말씀이 전파와 같이 우리 삶 속에 계속 말씀해주고 계신데 Where is God? 왜 하나님의 소리 들리지 않습니까? 말씀 안 하시는 건가요? 하나님께서는 우리를 당신의 선한 양으로 기르시기 때문에 계속해서 당신의 아들과 딸에게 말씀을 하고 계십니다. 다만 우리 마음의 주파수를 맞춰서 그분의 음성을 청취하지 않기 때문에 그 음성을 듣지 못하는 그런 우를 경험하고 있는 것입니다. 우리에게 말씀 속에서 주시는 교훈이 무엇입니까? Don't kill the messengers. 메신저들을 무시하거나 멸시하지 마시길 바랍니다. 주님께서 하신 음성을 청취하고 들으시길 바랍니다. 우리의 마음과 하나님의 마음이 일치될 때에 그분께서 오늘 필요한 매일의 만나를 quiet time 말씀을 통하여서 또 새벽 기도를 통하여서 또 여러분들의 밤에 말씀을 읽으시는 그 시간을 통하여서 말씀하는 줄 믿으시길 바랍니다. 뿐만 아니라 무릎을 세워서 주님께 나가시길 바랍니다. 주님께 우리 마음을 올려드리고 주님께서 나에게 무슨 말씀을 하시나 우리의 주파수를 그분께 맞출 때에 그분께서 하시는 분명한 말씀을 우리가 들을 수 있는 것입니다. 라디오 말씀 들었는데 조금 더 우리 젊은 세대로 말한다면은 저도 젊은 세대입니다. 한다면은 그 만약에 요새 교황도 트위터를 하지 않습니까? 트위터. 예. 근데 하나님께서 트위터를 하신다 만약에 그리고 우리에게 뭔가 메시지를 계속 주고 계신데 우리가 그걸 들을 수가 있습니까? 없습니까? 어떻게 해야 우리가 그 트위트를 받을 수가 있습니까? 우리 가서 팔로우를 해야지. 우리가 하나님에 들어가서 팔로우, 라이크를 하거나 팔로우를 해야지 그분의 메시지를 들을 수 있는 것처럼 우리가 하나님은 계속 말씀하고 계신데 우리가 그분의 메시지에 팔로우하지 않으면 우리가 그분께 우리 마음을 집중하고 시간을 결단해서 주님과 만난 이 시간은 단 무엇과도 바꿀 수가 없습니다. 너무나 소중한 시간입니다. 지키고 내가 그것을 움켜잡지 않으면 하나님의 음성을 듣지 못하고 결국은 kill the messengers. 이 농부들이 했던 것처럼 하나님의 말씀을 멀리하는 결과를 그런 결과를 보게 되는 것입니다. 주님께서는 우리가 어떻게 삶의 최종 권위를 두려워하기 원하십니까? 그분의 메신저들의 말씀을 들으시길 바랍니다. 두 번째, 하나님께서는 우리가 어떻게 삶의 권위를 그분께 두길 원하십니까? 두 번째는 생업 가운데, 우리 하는 일 가운데 주님을 높이시길 바랍니다. 우리가 일상생활 가운데 주님을 높이시길 바랍니다. 지금 주일날 예배 드리면서 주님을 높이고 있지 않습니까? 아까 위세혁 형제님의 인도하러 우리 찬양 가운데 높였습니다. 주일날은 참 잘하는데 월요일날은 다시 한번 내 바스한테 순종하고 또 내 프로젝트에 집중해야지 주님. 그런 경향이 저에게도 있는 것 같습니다. 하지만 우리 진정한 삶의 최종 권위자가 누구인지 기억할 때에 우리는 예수님을 내 삶 가운데 높이는, 생업 가운데 높이는 일을 해야 할 줄로 믿는 것입니다. 파워포인트 하나 보여주실까요? 세븐 마운틴스라고 되어 있습니다. 여기 보시면은 예전에 로렌 커닝햄과 빌 브라이트, 영적인 거장이시죠? 이분들이 이 세상에 존재하는 7가지의 문화 영역들이 있다라고 그렇게 설명을 해주었습니다. 7가지 문화 영역들이 있습니다. 보시면은 왼쪽부터 Church, Family, Education, Government, Media, Arts and Entertainment,
business. 교회는 뭐 종교라고 말해서 종교의 산, 가족의 산, 또 교육의 산, 정부의 산, 미디어, 우리 인터넷과 신문 이런 것이겠죠. Arts and entertainment, 스포츠와 예술 이런 쪽, 그다음에 business. 이러한 영역에 여러분들을 모두 다 어떤 캐러고리 다 들어가실 줄 생각합니다. 우리 패밀리 마운틴조차도 우리가 정말 집에서 아이를 돌보고 한 달째도 패밀리 마운틴, 가족이 굉장히 중요한 산업이 되고 있습니다. 이러한 seven mountains of influence, of culture에 저 여러분께 모두 속해 있는 것입니다. 이 가운데서 on your mountain of influence, 거기에서 예수님을 exalt 하시길 바랍니다. 왜 그렇습니까? 주님께서는 이사야 2장 2절에 이렇게 설명하고 계십니다. 말 이래, in the last days, the mountain of the Lord's temple will be established as the highest of the mountains. It will be exalted over the hills, and all nations will stream to it. 마지막 날에 여호와 전의 산, 가운데 큰 산이 있지 않습니까? Kingdom of God. 그 산이 모든 산 꼭대기 위에 굳게 설 것이요, 모든 작은 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이다. 우리 그리스도인들은 현재 이 땅에 살고 있지만 우리는 eschatological beings, 종말론에 신앙을 갖고 있는 사람들인 것입니다. 미래의 부활, 미래에 소망이 없다면 우리의 믿는 것은 헛것인 줄 압니다. 근데 그 미래에 주님께서 약속하신 것이 무엇이냐면은 하나님의 산이, the mountain of God will reign over all the mountains of the world. 왜 그렇습니까? 이 7가지 마운틴을 주신 분이 주님이시기 때문에 우리에게 calling으로서 이 church mountain만 홀리한 것입니까? 아닙니다. business mountain, education mountain, 교육의 산, 또 우리 entertainment, arts entertainment, 이런 또 미디어, 이 모든 것이 거룩한 하나님의 산으로 변할 수가 있고, 여러분께서는 그러한 크리스천들을 많이 아시는 줄 아는 것입니다. 하나님께서는 우리 삶의 모든 영역에서 당신의 아들이 영광받기를 원하고 계십니다. 모든 무릎이 예수 그리스도 앞에 꿇어지기를 원하신다는 것이죠. 빌립보서 2장 9절 말씀 잘 아시지 않습니까? 이러므로 하나님이 그를, 예수를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들도 모두 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 예수님께서 십자가에서 사역을 마치시고 부활하시고 주가 되셨을 때는 단순히 종교의 산에서 주가 되신 것이 아니라 이 모든 세븐 마운틴스에서 주가 되시고 오너, 그 포도원의 오너가 되셨다는 말씀을 우리에게 하고 있는 것입니다. Exalt Jesus in your workplace. 여러분의 산업의 현장 가운데서 산업 가운데 예수님을 높이시길 바랍니다. 1600년도 말에 영국에 큰 런던에 큰 화재가 있었습니다. 그리고 집들이 많이 소화가 되고 또 건물들이 부서지고 destroyed buildings 했습니다. 그때 새로 건축을 이제 시작하고 rebuilding 했습니다. 유명한 건축가는 사람이 있었습니다. 그분의 이름은 Sir Christopher Wren. 혹시 아십니까? Brother Anthony, do you know Christopher Wren? Maybe? You're a builder too. Carpenter. But Sir Christopher Wren was a very famous architect in his time. Maybe he was like the Steve Jobs of our time. Innovation 하면서 새로운 건축 양식을 만들어내고 그 보지 못했던 그런 아름다운 교회들을 지었던 주인공이었습니다. 지금까지 런던에 가시면은 거기에 보면은 St. Paul's Cathedral라는 그런 교회가 있습니다. 혹시 가본 적 계십니까? 한번 가본 분? 예, 가보셨고 그 가보시면은 지금도 멋진 웅장한 영국을 대표하는 그런 교회로서 Church of England의 교회로서 그렇게 잘 잡고 있습니다. 근데 1600년도 말에 크리스토퍼 웬이 자기 작업 현장에 와봤습니다. 사람들이 인부들이 막 이렇게 일을 하고 있는데 한 인부에게 이렇게 물었습니다. Brother, what are you doing here? 그렇게 얘기했다고 합니다. 아니 보면 몰라요. 지금 열심히 그 돌을 자르고 있지 않습니까? 힘들어요. 더운데 짜증나 저리 가요. 그래서 그렇게 불평의 말을 했다고 합니다. 또 다른 데 가서 똑같은 일을 하는 사람에게 또 물었습니다. Brother, what are you doing? My friend, what are you doing? 지금 뭘 하는 것입니까? 그렇게 대답했다고 합니다. 밥 벌어먹기 힘드네요. 제가 생업을 위해서 돈을 벌기 위해서 우리 가족에 to put bread on the table 내가 이것을 하고 있습니다. 정말 잘 돼야 할 텐데 세 번째 사람에게 또 똑같은 일을 하는 사람에게 물었습니다. Friend, what are you doing here? 그가 얘기하기를
저는 지금 서 크리스토퍼 렌을 도와서 멋진 성당을 짓고 있습니다. 똑같은 일을 하는 세 사람이었지만 한 사람은 돌을 자르고 있었고 한 사람은 웨이지를 벌고 있었고요. 마지막 사람은 하나님의 성전을 짓고 있는 그런 큰 비전에 동참하는 사람이란 일화가 있는 것입니다. I want to ask you, what are you doing here? 여러분들은 일주일 동안 사람의 현장에서 뭘 하고 계십니까? 돈을 세십니까? 또는 컴퓨터를 하십니까? 또는 비즈니스를 운영하십니까? 아니면 웨이지를 벌고 있습니다. 주님께서 우리 그리스도인들에게 주시는 사명은 무엇이냐면 당신의 Mountain of God, the Kingdom of God, 하나님의 산을 위해서 당신의 이름, 특별히 예수 그리스도 이름을 exalt하는 그런 사명을 우리에게 주셨다는 말씀을 하고 있는 것입니다. 주님께서는 우리를 그러한 일로서 불러주셨습니다. 생업 가운데 주님을 높이시길 바랍니다. 제 마이크 바꿔도 되겠습니까? 제가 감사합니다. 제가 단수 기도를 받아야 될 것 같습니다. 주님께서 우리 원하신 것이 무엇입니까? 우리가 어떻게 합당한 권위자로서 주를 높여드릴 수 있겠습니까? 첫 번째로는 우리가 그분의 음성에 메신저 음성을 들으시길 바랍니다. Don't kill the messengers. Listen to the messengers of God through the word of God, through the prayer of God, through the church of God. 여러분의 설교 말씀을 통하여서 주중의 설교 공부를 통하여서 또 여러분의 개인의 주님과의 만남을 통하여서 그 음성에 청취하시길 바랍니다. 그 음성을 듣고 순종할 때에 그보다 더 신나는 일은 이 세상에 없는 것을 고백을 합니다. 주님께서는 우리에게 말씀하고 계시고 메시지를 보내시는데 그분의 음성을 듣는 것이 우리가 하나님을 경외하고 우리 최종 권위자이신 하나님을 높이는, 예수를 높이는 방법인 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째로는 우리가 산업의 현장 속에서 주님을 높이시길 바랍니다. 일터에 가서 기도하시기 바랍니다. 주님, 이 비즈니스가 내가 하는 이 학교의 일이, 리서치가 주님의 것인 것을 내가 인정합니다. 주님의 마운틴이 이 모든 세계 위에 뛰어난 것을 인정하고 주님, 당신을 잘 감당할 수 있도록 오늘도 저를 통해서 복음이 나가고 선교가 이루어질 수 있도록 제 일에 기름 부어 주십시오. 그런 기도로서 나아갈 때에 주님께서는 우리 일을 높여주시며 우리 일을 높여주셔서 예수 그리스도의 복음이 나갈 수 있도록 저 여러분들을 그 큰 목적에 쓰시는 줄 믿으시길 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.